Hello everyone, welcome one and all. I am Assistant Professor Sunena Jadhav, Commerce Department from Sri Pancham Khemraj Mahavidyalay Sawantwadi. For SY BCom Semester 3, it is compulsory paper Accountancy and Financial Management. Last few lectures we have studied the first module, that is the piecemeal distribution of cash. From June 2017, Mumbai University given the curriculum. In that curriculum, total 4 modules are given. First is the partnership final accounts based on adjustment of admission or retirement or death of a partner during the year. Second is the piecemeal distribution of cash. This module we have already completed. Next, third module is amalgamation of firms, and last module is the conversion, that is the sale of a partnership firm into a limited company. Okay, this is the 4 module and it is compulsory paper, that is the AFM 3, Accountancy and Financial Management 3. This paper is for accountancy group students and business management group students. This is compulsory paper. Okay, from today we are going to learn our important module, that is the partnership final accounts based on admission, adjustment of admission, retirement, death of a partner during the year. Okay, बघा 12th मध्ये तुम्ही जेव्हा 12वी मध्ये होतात तुम्ही तेव्हा तुम्ही काय केलेलं आहे, ऍडमिशन, पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स हे मॉड्यूल तुम्ही स्टडी केलेलं आहे. ऍडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्युशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हे मॉड्यूल तुम्ही 12th मध्ये असताना 12वी मध्ये असताना काय केलेले आहेत, अभ्यास केलेले आहेत. तर आता आपल्याला एसवाय बीकॉम ला एफवाय मध्ये आपण काय स्टडी केलं बघा. इन एफवाय बीकॉम सेमिस्टर फर्स्ट वी ऑलरेडी स्टडीड सोल ट्रेडर फायनल अकाउंट. सोल ट्रेडरचं फायनल अकाउंट आपण एफवाय बीकॉम मध्ये स्टडी केलेलं आहे. आता आपण एसवाय बीकॉम मध्ये आहोत सेमिस्टर 3 मध्ये. तर आपल्याला या ठिकाणी पार्टनरशिप फायनल अकाउंट बघायचे, बरोबर. आणि जेव्हा तुम्ही टीवाय बीकॉम ला जाणार तेव्हा त्या ठिकाणी कंपनीचं फायनल अकाउंट आहे. तर ठीक आहे, आज आपण काय करूया, लेट स्टार्ट्स आवर मॉड्यूल, दॅट इज द पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स. ओके, this is our module, that is the partnership final accounts. So before emerging or establishment of partnership firm as a form of business organization, the business was carried on by a sole proprietor. A sole proprietor could carry on business on a small scale with his own limited capital and managerial ability. For the expansion of business, second form of business organization exists, that is the partnership. On sole trader there are various limitations, that is the limited capital, limited managerial ability, limited skill, limited area of business. That's why the second form of business organization or a new form of business organization came into existence, and that is known as the partnership. Partnership came into existence for providing relatively larger capital and greater managerial ability. Okay, बघा काय झालं, सोल ट्रेडर्स जे काय सिंगल ओनर होता किंवा एकल व्यापारी होता त्याच्यावरती व्हेरियस लिमिटेशन्स आहेत आणि ती जी काही लिमिटेशन्स आहेत ती आपल्याला माहिती आहेत. तर त्याच्यामुळे काय झालं की सेकंड फॉर्म ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन एस्टॅब्लिश झाला आणि त्याला काय म्हटलं जातं, पार्टनरशिप. ओके, ऍक्च्युली टोटल 4 फॉर्म्स ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन. Forms of business organization broadly classified into 4 categories. First is the sole trader, second is the partnership, third is the
company divided into two parts, private company and public company, and last is the cooperative movement or cooperative organization. Okay, so this is our second form of business organization, that is the partnership form. पार्टनर मीन्स जे काही पार्टनरशिप फर्म असेल, भागीदारी संस्था असेल, त्याच्यातला जो सिंगल पर्सन असतो, बरोबर, त्याला आपण काय म्हणणार, पार्टनर म्हणणार. फॉर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड अँड मॅक्झिमम 20 पार्टनर्स is required. Maximum member or maximum partner is 20. Minimum partner is 2. And for the establishment of the banking organization, minimum 2 partners are required and maximum 10 partners. Okay. आता पार्टनरशिप फर्म म्हणजे काय बघा, हे जे सगळे पार्टनर एकत्र येऊन जो बिझनेस रन करत असतात त्याला पार्टनरशिप फर्म म्हटलं जातं. आणि या पार्टनरशिप फर्म मध्ये जेवढे काही पार्टनर्स असतील त्यातल्या इंडिव्हिज्युअल पार्टनरला काय म्हटलं जातं, पार्टनर म्हटलं जातं. ठीक आहे. तर ही डेफिनेशन आहे बघा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप ऍक्ट 1932. ओके, इंडियन पार्टनरशिप ऍक्ट आहे 1932. दिस पार्टनरशिप ऍक्ट वॉज पास्ड इन 1932, and according to this act, it is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. And परत एकदा बघा, it is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business, profits otherwise losses also, carried on by all or any of them acting for all. बघा, एक असेल त्यांच्यापैकी किंवा सर्वजण मिळून बिझनेस रन करत असतील आणि त्याच्यामध्ये जो काय प्रॉफिट किंवा लॉस होणार आहे ते काय करणार आहेत, शेअर करून घेणार आहेत तो, आणि ते त्यांनी ऍग्री केलेलं असतं. ठीक आहे. बेसिक ingredients of partnership are existence of business and agreement to share profit. बघा, पार्टनरशिप फर्मचं बेसिक काय असतं, तर एक्झिस्टन्स ऑफ बिझनेस अँड एग्रीमेंट टू शेअर प्रॉफिट. बिझनेसचं अस्तित्व आणि बिझनेसमध्ये होणारा प्रॉफिट काय करणार, ते शेअर करून घेणार, डिस्ट्रीब्यूट करून घेणार. ठीक आहे. अँड पार्टनर्स आर कलेक्टिव्हली कॉल्ड अ फर्म. बघा, each partner may represent the firm. ह्यातला प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पार्टनर पार्टनरशिप फर्मला रिप्रेझेंट करू शकतो. पार्टनर्स आर कलेक्टिव्हली कॉल्ड अ फर्म. जे टोटल पार्टनर्स असतील, फॉर एक्झाम्पल 10, तर त्या कलेक्टिव्हली पार्टनर्सला काय म्हटलं जातं, फर्म. अँड द नेम अंडर विच देअर बिझनेस इज कॅरीड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम और पार्टनरशिप फर्म. बघा, ज्या नावाने ती पार्टनरशिप फर्म रन केली जाते त्याला पार्टनरशिप फर्म किंवा फर्म नेम म्हटलं जातं. आणि कलेक्टिव्हली जे पार्टनर्स असतात त्या सगळ्यांना एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं, फर्म म्हटलं जातं. ठीक आहे. तर हे आहे आपलं पार्टनरशिप फायनल अकाउंटचं बेसिक्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज द methods of maintaining capital accounts. Actually, there are two methods of maintaining capital accounts of partner. The first is the fixed capital method and second is the fluctuating capital method. Before starting the fixed capital method, आपण बेसिक बघूया. बघा, कॅपिटल म्हणजे काय असतं. The capital requirements of the firm are met out of the amounts contributed by the partners. Partnership firm's capital means that is the contributed amount of total partners to the partnership firm. जी काही कॉन्ट्रीब्युटेड अमाऊंट असेल, टोटल पार्टनरनी कॉन्ट्रीब्यूट केलेली ॲज अ कॅपिटल, त्याला म्हटलं जातं कॅपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ओके. The capital may be contributed by the partners either in cash or in the form of some assets. बघा, पार्टनर जे काय कॅपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करत असतो तो कॅशमध्ये करू शकत असतो, अदरवाईज असेट्समध्ये कॉन्ट्रीब्यूट कॅपिटल करू शकतो. ओके. असेट्स मीन्स फॉर एक्झाम्पल स्टॉक, फर्निचर, मशिनरी, व्हेइकल, लँड ॲटसेट्रा.
In partnership firm, a separate capital account is opened for each partner and the amount of capital brought by him is credited to his capital account. बघा, पार्टनरशिप फर्म मध्ये प्रत्येक पार्टनरचं काय केलं जातं, सेपरेट कॅपिटल अकाउंट ओपन केलं जातं आणि त्या कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटला त्यानं जे काय कॅपिटल कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं आहे ते काय केलं जातं, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटला रेकॉर्ड केलं जातं. आता हे क्रेडिटला कसं काय इफेक्ट होतं बघा. फॉर एक्झाम्पल, ए इज अ पार्टनर अँड ही ब्रॉट ₹50,000 ॲज हिज कॅपिटल इन कॅश अँड 50,000 अमाऊंट ऑफ फर्निचर. काय एक्झाम्पल दिलं बघा. ए पार्टनर आहे, त्यानं बिझनेसमध्ये काय केलं, ₹50,000 कॅपिटल आणलं आणि ₹50,000 काय केलं, असेट आणली, कुठलीही असेट असेल. ठीक आहे. बघा, याची जर्नल एंट्री काय होणार बघा. आपण कुणाच्या अँगलने विचार करायचा, एफ वाय मध्ये काय सांगितलं होतं, सोल ट्रेडरच्या अँगलने विचार करायचा. कुणाच्या अँगलने, सोल ट्रेडर, म्हणजे आपण स्वतःला सोल ट्रेडर समजायचं. आता आपण SY/BCom मध्ये सेमिस्टर 3 ला आलो. आता आपण स्वतःला काय समजायचं, पार्टनरशिप फर्म समजायचं. पार्टनरच्या अँगलनी कधीच विचार करायचा नाही. जर आपण पार्टनरच्या अँगलनी विचार केला तर आपल्या डेबिटचं क्रेडिट होणार आणि क्रेडिटचं काय होणार, डेबिट होणार. तर आपण स्वतःला पार्टनरशिप फर्म समजायचं आणि पार्टनरशिप फर्मच्या अँगलनी काय करायचा, विचार करायचा. बघा, ए पार्टनर आहे, त्यानं पार्टनरशिप फर्म मध्ये कॅश आणली. तर आपण पार्टनरशिप म्हणून फर्म म्हणून काय जर्नल एंट्री करणार बघा, कॅश किंवा बँक असेल, हा रिअल अकाउंटचा प्रकार आहे. मग रिअल अकाउंटचं रूल काय, डेबिट व्हॉट कम्स इन. मग आपण पार्टनरशिप फर्म आहोत, आपल्याकडे काय आलं, कॅश बँक आली, म्हणजे आपण जर्नल एंट्री काय करणार, कॅश बँक अकाउंट डेबिट. ओके, कॅश बँक अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू रिअल अकाउंट. फर्निचर आणलं, मशिनरी आणली, व्हेइकल आणलं, लँड आणली, हे असेट आहेत ऑल, बरोबर. असेटचा कुठला टाईप आहे, रिअल टाईप आहे. मग रिअलचं परत रूल काय, डेबिट व्हॉट कम्स इन. मग आपण पार्टनरशिप फर्म आहोत, आपल्याकडे असेट आली तर आपण एंट्री काय करणार, असेट्स अकाउंट डेबिट. ती कुठलीही असेट असू दे, फर्निचर असेल फर्निचर अकाउंट डेबिट, मशिनरी असेल मशिनरी अकाउंट डेबिट. कधी कधी गुडविल पण ज्यावेळेला ऍडमिशन ऑफ अ पार्टनर होतं बघा, त्यावेळेला इनकमिंग पार्टनर काय करतो, गुडविल घेऊन पार्टनरशिप फर्म मध्ये येतो. मग तेव्हा गुडविल सुद्धा असेटच आहे. असेट जरी ती इंटॅन्जिबल फिक्स्ड असेट असली तरी त्याला रूल अप्लाय होणार रिअलचा, म्हणजे गुडविल अकाउंट डेबिट. समजलं, कॅश अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट. गुडविल एक असेटचाच प्रकार आहे तो, गुडविल अकाउंट डेबिट. आता हे कशासाठी आणलं, कॅपिटल आणलेलं आहे. कुणाचं कॅपिटल आहे, एचं कॅपिटल आहे, म्हणून काय म्हणायचं, टू एज कॅपिटल अकाउंट. आता ए हा पर्सनल अकाउंट आहे, एखाद्या व्यक्तीचं नाव आलं, बरोबर आहे ना, बँकचं नाव असतं, कॅपिटल, सगळे पर्सनल अकाउंट आहे. पर्सनल अकाउंटचं रूल काय, क्रेडिट द गिव्हर. बघा, फर्स्ट रूल कोणता अप्लाय झाला, कॅश अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट, रिअल अकाउंट. रिअल अकाउंटचं रूल काय आहे, डेबिट व्हॉट कम्स इन. अँड कॅपिटल अकाउंट, एज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आहे, क्रेडिट द गिव्हर, बरोबर. त्यांनी ते दिलं पार्टनरशिप फर्मला, म्हणून काय होणार, टू एज कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट होणार. समजलं. तर हे कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशनची काय झाली, जर्नल एंट्री झाली. तर हे जे मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कॅपिटल अकाउंट्सचे 2 टाइप्स आहेत आपल्या पार्टनरशिप फायनल अकाउंटमध्ये. फर्स्ट इज द फिक्स्ड कॅपिटल मेथड अँड सेकंड इज द फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट जो पुढे लॅटर ऑन आपल्याला डिस्कस करायचंच आहे, द पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाईज द मेथड ऑफ मेंटेनिंग कॅपिटल अकाउंट्स. जे काय पार्टनरशिप डीड असते त्याच्यामध्ये कुठली कॅपिटल मेथड मेंटेन करायची आहे ते काय असतं, त्या डीडमध्ये स्पेसिफाय केलेलं असतं. इफ देअर इज नो सच स्पेसिफिक प्रोव्हिजन इन द पार्टनरशिप डीड, द कॅपिटल अकाउंट्स आर अज्युम्ड टू बी मेंटेन्ड बाय फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. बघा, इफ देअर इज नो सच स्पेसिफिक प्रोव्हिजन, जर पार्टनरशिप डीडमध्ये अशी जर स्पेसिफिक प्रोव्हिजन नसेल तर the capital accounts are assumed to be maintained by fluctuating capital method. तर कॅपिटल अकाउंट हे काय केलं जातं, फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड नुसार काय केलं जातं, प्रिपेअर केलं जातं. बघा, 2 मेथड्स आहेत. फर्स्ट इज द फिक्स्ड कॅपिटल मेथड, सेकंड इज द फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. आणि हे आपल्या पार्टनरशिप डीड मध्ये मेथड स्पेसिफाय केलेली असेल.
आणि त्याच्यामध्ये जर स्पेसिफाय केली नसेल तर फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड फॉलो करायची.